नमस्कार फटाफट शो देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां परविंदर। देश दुनिया विच की कुछ है खास बिजनेस बॉलीवुड अति करांगे खेड जगत दी गल शुरुआत करांगे सुबाई खबरां नाल। पंजाब दे विच अज वक-वक तैं सीबीआई दी टीम दे वल्लों एफसीआई दे गोदामां दे विच छापेमारी कीती गई। इसे तहत रामपुरा फूल समेत कई थाई छापेमारी की गई ते राइस मिल्स दे विच पए चावलां दे सैंपल भरे गए ने। लालकिला विखे धार्मिक झंडा लहराउण दा दावा करने वाले एक शख्स बघेल सिंह दी वीडियो काफी वायरल हो रही है। यह व्यक्ति गढ़शंकर दे पिंड लालियां दा मौजूद सरपंच दस्सिया जा रहा है। वीडियो वायरल होने तो बाद मीडिया की टीम इस शख्स के घर पहुंची पर परिवार ने कुछ भी बोलन तो साफ इनकार कर दिया। खेती कानूनों के विरोध वजों विरोधी पार्टियां वालों राष्ट्रपति भाषण का बायकॉट करके संसद के बाहर पार्टियां वालों प्रदर्शन किया गया। इस दौरान श्रोमणी अकाली दल ਅਤੇ आरएलपी संस्था ਦੇ ਵੱਲੋਂ प्रदर्शन किया गया। अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ਦੇ ਵੱਲੋਂ भी नारेबाजी की गई। इस दौरान आप सांसद भगवंत मान ते संजय सिंह ਦੇ ਵੱਲੋਂ खूब हंगामा किया गया ते किसान मारू खेती कानूनों ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। अकाली दल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। खेती कानूनों के खिलाफ लगातार अकाली दल के वलों किसानों के हक के विच आवाज बुलंद की जा रही है ते बिक्रम सिंह मजीठिया भी केंद्र नूं लम्मे हत्थी लैंदे नजर आए ने। बिक्रम मजीठिया का कहना है कि सरकार किसानों नूं आपस दे विच लड़ाउण दी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अंग्रेजा वाली राजनीति कर रही है और किसानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इस दौरान उन्होंने किसानों को संयम रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान एकजुट होकर यह जंग जित सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्रोमणी अकाली दल हमेशा तो ही किसानों के हक के लिए खड़ा है और अगे भी किसानों का डट के साथ देगा। उन्होंने केंद्र सरकार की निंदा करते हुए सरकार को कोझियां चालां ना चलण की अपील की है। अबोहर दे विच नगर निगम चोणां दे लई सरगर्मियां तेज हो गई ने। इस संबंधी श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों अबोहर विखे वर्करां दे नाल भरवीं बैठक की गई। इस दे विच साबका मंत्री अते अकाली आगू जनमेजा सिंह सेखों विधायक रोजी बरकंदी समेत कई आगू शामिल हुए। लहरागागा विखे वख-वख पार्टियां ते उम्मीदवारां दे वल्लों नगर निगम चोणां दे विच वोटर सूची च बदलाव नूं लैके विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहना सी कि 77 पार्टी के उम्मीदवारों को जिताउण दे लई लगातार कोशिशां कीतियां जा रही हैं। हुशियारपुर विखे यूथ कांग्रेस के प्रधान जतिंदर भोलू ने कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ते इल्जाम लगाते हुए पार्टी तो इस्तीफा दे दिता। जतिंदर भोलू दलित समाज नाल संबंध रखते हैं। उन्होंने कहना है कि हुण अरोड़ा कांग्रेस ही बन रही है। नवा शहर के बंगा रोड से भयानक सड़की हादसा वापरिया। इत्थे संघनी धुंध के कारण 5 गड्डियां टकरा गईयां। इस हादसे दे विच गड्डियां बुरी तरह नुकसानियां गईयां ने पर जानी नुकसान तो बचा रहा है। फिरोजपुर के पिंड कालखुर के नेड़े 2 सकियां भैणां वल्लों नहर दे विच छाल मार के खुदकुशी करने का मामला सामने आया। एक लड़की की उम्र 17 साल दसी जा रही है जबकि दूसरी लड़की 19 साल की दसी जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये लड़कियां घरों स्कूल के लिए निकलियां सन ते नहर के नेड़े सुसाइड नोट बरामद किया गया। अनपछाते व्यक्ति के वल्लों परिवार को सूचित किया गया जिस तो बाद भाल करने के लिए एक लड़की की लाश बरामद कर ली गई है जबकि दूसरी की भाल की जा रही है। मोहाली पुलिस के वल्लों बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक चोर गिरोह नूं काबू किया गया। बरामद किए गए सामान की कीमत लगभग 50 लाख रुपए दसी जा रही है ते इस संबंधी दोषियों तो पुछगिछ जारी है। पुलिस के वल्लों इन्हां चोरां दे कोलों नशीलियां दवाइयां भी बरामद की गई ने। फिलहाल पुछ पड़ताल जारी है। इत्थे चाइना डोर की लपेट विच आउण नाल मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया। खबर बंगा तो जिथे कि चाइना डोर दे करके वड्डा हादसा होया। अजनाला के पिंड चमियारे दे विच 2 धिरां दे विचाले झगड़ा होने की खबर सामने आई है।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੇ ਸਣੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1600 ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਮੋਰੀ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਬਬਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਰਮਨੀ, ਮਾਲਦੀਵ, ਓਮਾਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਟੋਕੀਅਨ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਨੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਈਵਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੈਸੀਨੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ
ਸੀਏਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5G ਦਾ ਮੂਲ ਨੈਟਵਰਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G5 ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾ 5G ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ PSU ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੇ ਵੱਲ। ਸਾਊਥ ਸਟਾਰ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ ਅੱਲਾ ਬੈਕੁੰਠ ਪੁਰਮੁਲੋ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 13 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਹਿੰਦੀ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮਦਾਨਾ, ਧਨੰਜੇ ਸੁਨੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ, ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਂਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵਨਡੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। गेंदबाजों की सूची ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਮਾਸਟਰਸ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 10ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਡੋਸਲਾਵ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਿਰੀ ਨੇ 7 ਅੰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਬੜਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਿਸਟਮ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਆਂਦਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦਿਲਹਾਰਾ ਲੁਕੋਹੇ ਟਿਗੋ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਚਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੀ20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮੀਰੇਟਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 3 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।